पिला माने तमने थंबनेल देखि जानी पारुथुबो कि आज आमे एही भिडियो रे तम +2 बोर्ड परीक्षा निमंते इकोनॉमिक्स रो किछि 2 मार्किया प्रश्न आमे आलोचना करिबा एवं सहजरे बुझिबा। पिला माने पूर्व क्लास रे कहिथिली आज भी कहूछि तमने जदि भाबु थाओ कि परीक्षा अल्प दिन रहिला आमे माने केमिति पढिबु केमिति प्रैक्टिस करिबु ट्यूशन कॉलेज जिबा आसीबारे हमर समय चली जाउछि तो संध्यारे पढ़िबाकू बसिले थका लागुछि निद आसुछि पुणी मन भितरे एमिति भी प्रश्न आसुछि कि जदि आम परीक्षा रे भलो परसेंट न रहिबो घर लोक कौन कहिबे ट्यूशन सर कौन कहिबे तो पिला माने एही सब भावना गुड़िक ना आमको बहुत दुर्बल कर दे थाए। तो जहा फल आमे एमिति भाबु कि एते कम दिन रहिला परीक्षा एते कम दिन पढ़ी किछि लाभ नाही। तो एही भली भाबुथिबा पिला मानंकु मु गोटे कथा कहिबी कि पिला माने एमिति भाबिले ना आमको पढ़िबाकू इच्छा हुए नाही जानी जानी आम एग्जाम खराब हो जाए। पिला माने आमे पढ़िबाकू गला बेले आम मुंड भितरे ए सब खराब भावना न आनी एमिति किछि भाबिबा उचित कि जेउ भावना आमको पढ़िबा पई आम भितरे उत्साह और आग्रह सृष्टि करैबो। आज इतिहास पढ़िबार अछि काली इकोनॉमिक्स पढ़िबार अछि ता पर दिन इंग्लिश पढ़िबार अछि तो पिला माने एमिति रूटीन तयारी कर त माने प्रत्येक दिन पढ़िबा पई चेष्टा कर एवं पढ़ हुए तो तुमको कष्ट होई पारे जेहेतु तुम मानकर परीक्षा अल्प दिन रहिला किंतु देखिबो पिला माने आम माने पढ़िथिबा प्रश्न जदि परीक्षा रे पड़े परीक्षा हॉल रे सेही क्वेश्चन को देखिबा परे हमको बहुत खुशी लागे। तो पिला माने आकाश रे उड़ीथिबा पक्षी मानकु देख से भी कष्ट करी केमिति काठी कुटा संग्रह करी बसा तयारी करि पारुछंती निज पई खाद्य प्रस्तुत करि पारुछंती। पिला माने सेमाने जदि निज पई खाद्य निज पई बसा तयारी करि पारुछंती तो ताहले आमे काहेकि निजको एते दुर्बल भाबिबा। पिला माने पक्षी माने जदि जानि पारुछंती कि सेमाने जदि काठी कुटा संग्रह न करी बसा तयारी करिवे नाही तो सेमाने वर्षा खरा शीतरु रक्षा पाई पारिबे नाही। तो पिला माने आम माने मध्य भाबिबा उचित कि आमे जदि प्रत्येक दिन पाठ न पढ़िबा समय को नष्ट करिबा तो जानी जानी आम एग्जाम को खराब करिबा। जेमिति आमे बंचिबा पई खाद्य को आमे जरूरी बोली भाबी थाउ सेही भली मध्य पाठ आम पई बहुत जरूरी होई थाए। तो पिला माने एबे भी बहुत समय अछि तो माने प्रत्येक दिन टिके अधिक समय पढ़िबा पई चेष्टा कर हुए तो तुमको कष्ट होई पारे जेहेतु तुम मानकर परीक्षा अल्प दिन रहिला किंतु देखिबो तुम माने मध्य परीक्षा रे बहुत भलो परसेंट रखि परिबो। तो पिला माने आमे आ एबे समय नष्ट न करी इकोनॉमिक्स रो 2 मार्किया प्रश्न आमे आलोचना करिबा एवं सहजरे बुझिबा। प्रथम प्रश्न पिला माने तुमनक पई संपदर 3टी वैशिष्ट्य लेख। उत्तर कौन लिखिबो संपद रूपे विवेचित हेबा पई द्रव्यर 3टी गुण रहिबा आवश्यक यथा उपकारिता स्वल्पता एवं स्थानांतर योग्यता। एही 3टी योग्यता थिले ताहाकू संपद कुहा जाय। पिला माने संपदर 3टी वैशिष्ट्य तो माने मन रखिबो फर्स्ट हैला उपकारिता स्वल्पता स्थानांतर योग्यता। तो पिला माने परीक्षा रे एमिति भी प्रश्न पड़ी पारे संपद काहाकू कुहा जाय। तो पिला माने 2टी प्रश्नर गोटे ही उत्तर हेबो गोटे प्रश्न आसी पारे कोन ना संपद काहाकू कुहा जाय। नेक्स्ट प्रश्न आसीबो कोन ना संपदर 3टी वैशिष्ट्य लेख। एई 2टी प्रश्नर गोटे ही उत्तर हबो पिला माने त माने मन रखिबो संपदर 3टी वैशिष्ट्य होची कोन ना उपकारिता स्वल्पता स्थानांतर योग्यता। एही 3टी योग्यता थिले आमे ताकू कोन कहि थाउ ना संपद कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थनीतिर संपद संज्ञा कहिले कोन बुझ। एहार उत्तर कोन लिखिबो आडम स्मिथ को द्वारा रचित पुस्तक जातीय संपदर प्रकृति एवं कारणर एक अनुसंधान बा जातीय संपद वेल्थ ऑफ नेशंस रे 1776 मसीह रे अर्थशास्त्र को से संपदर विज्ञान बोली व्याख्या करिथिले। से कहिथिले अर्थनीति संपदर विज्ञान हिसाब रे नागरिक माननकु ओ राष्ट्र को समृद्ध करे। तो पिला माने एठु तमरो 27 प्रश्न पड़ी पारे डैश मसीह रे अर्थशास्त्र को आडम स्मिथ संपदर विज्ञान बोली व्याख्या करिथिले। यार सठिक उत्तर कोन लिखिबो ना 1776 मसीह रे। तो माने मन रखिबो 1776 मसीह रे आडम स्मिथ
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁ ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ତ ମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରୁ ତମମାନେ 2ଟି ସଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହି ପୁସ୍ତକ କେତେ ମସିହାରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା? ନା 1932 ମସିହାରେ। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ଅସୀମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ସାଇନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ସାଇନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରଫେସର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏହି ପୁସ୍ତକ କେତେ ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1932 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅର୍ଥନୀତିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଅର୍ଥନୀତିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା 1890 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲଫ୍ରେଡ ମାର୍ଶାଲ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସେହି ଅଂଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଯାହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିନିଯୋଗ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମାନବିକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ। କଲମ, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି, ଖାତା, ରେଡିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମାନବିକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ। କଲମ, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି, ଖାତା, ରେଡିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସସୀମ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ଗୁଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱାଭିତ୍ତିକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାଦେୟ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସସୀମ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ଗୁଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ
ଏହି ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱାଭିତ୍ତିକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦେୟ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରଫେସର ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ମନୋନୟନ ଭିତ୍ତିକ ସଂଜ୍ଞା ଉନ୍ନତ ମାନର ଓ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୀମ, ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପତା, ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଓ ଚୟନ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଫେସର ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ମନୋନୟନ ଭିତ୍ତିକ ସଂଜ୍ଞା ଉନ୍ନତ ମାନର ଓ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୀମ, ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପତା, ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଓ ଚୟନ ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଅଭାବ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଭାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବହନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା ନଥାଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ନଗରପାଳିକା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଳି ସାମୂହିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ବା ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ ସୋସିଆଲ କଲେକ୍ଟିଭ ୱେଲ୍ଥ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରାଜପଥ, ରେଳପଥ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରାଜପଥ, ରେଳପଥ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଏ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ, ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବ୍ୟୟ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଥାଏ, ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ତମର ସର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଥାଏ, ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଚୟନର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁଠି ଚୟନ କହିଲେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
तो पिला माने अर्थनैतिक समस्या कहले कौन बुझ ना अर्थनैतिक समस्या कहले प्रत्येक अर्थव्यवस्था असीम अभाव और सीमित संबल मध्य थिबा संपर्क को नहीं उत्पन्न समस्या को बुझाए। तेणु यह चयनर आवश्यकता क्षेत्रु सृष्ट एक जरूरी समस्या जेउठी चयन कहिले सीमित संबलर बहुल व्यवहारिक गुण मध्यरु निर्दिष्ट व्यवहार को निर्णय करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभाव कहिले कौन बुझ यार उत्तर कौन लिखिबो पिला माने अभाव को समस्त अर्थनैतिक कार्यकलापर आरंभ बिंदु बोली विवेचना करा जाए। अभावर संज्ञा निरूपण करा जाई दर्शा जाइछि यह एक मानवीय अवस्था जहाँ विभिन्न द्रव्य प्राप्तिर इच्छा को बुझाए एवं क्रय शक्ति ठारू स्वाधीन अटे। मात्र यह क्रय शक्ति ठारू स्वाधीन हेले हे क्रय शक्ति को प्रभावित करे। तो पिला माने तमाने मने रखिबो अभाव कहिले कौन बुझ ना अभाव को समस्त अर्थनैतिक कार्यकलापर आरंभ बिंदु बोली विवेचना करा जाए। अभावर संज्ञा निरूपण करा जाई दर्शा जाइछि यह एक मानवीय अवस्था जहाँ विभिन्न द्रव्य प्राप्तिर इच्छा को बुझाए एवं क्रय शक्ति ठारू स्वाधीन अटे। मात्र यह क्रय शक्ति ठारू स्वाधीन हेले हे क्रय शक्ति को प्रभावित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादक द्रव्य कौन जो द्रव्य गुड़िक मानविक अभाव परोक्ष भाव में पूरण करती ताहाकू उत्पादक द्रव्य कहुए जथा सार विहन आदि को उत्पादक द्रव्य कहुए। अन्य अर्थरे द्वितीय श्रेणी द्रव्य कहुए। यही द्रव्य उपभोग द्रव्य प्रस्तुति को सहायक थाए। तो पिला माने तमाने मने रखिबो उत्पादक द्रव्य कौन ना जो द्रव्य गुड़िक मानविक अभाव परोक्ष भाव में पूरण करती ताहाकू उत्पादक द्रव्य कहुए। जथा सार विहन आदि को उत्पादक द्रव्य कहुए। अन्य अर्थरे द्वितीय श्रेणी द्रव्य कहुए। यही द्रव्य उपभोग द्रव्य प्रस्तुति को सहायक थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने अर्थनैतिक समस्या संबलर सीमितता जोगु देखा जाए किपरि। अर्थनैतिक समस्या संबलर सीमितता जोगु देखा जाए किपरि। तो पिला माने यार उत्तर कौन लिखिबो अर्थनैतिक समस्या मुख्यतः संबल ससीम होइथिबारु सृष्टि होइथाए। विकल्प व्यवहार योग्य सीमित संबल किपरि विनियोग कराजिबो ताहा केवल निर्वाचन उपरे ही निर्भर करे। आधुनिक अर्थव्यवस्था रे सीमित संबल को विनियोग करी अभाव गुड़िकर परितृप्ति करिबा निमंते एहिपरि बंटन करिबाकू हुए जेपरि राष्ट्रर आवश्यकता सर्वोत्तम भावरे परिपूरण करा जाई परिबो। एही उद्देश्य हासिल निमंते अर्थव्यवस्था रे संबल और अभाव को निर्वाचन करिबाकू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन पिला माने एही क्वेश्चन टी तमनक पई बहुत इंपोर्टेंट अछि। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन तो यार उत्तर कौन लिखिबो जेउ अर्थव्यवस्था रे समस्त भौतिक संबल सरकारी मालिकाना रे थाए ओ केंद्रीय योजना आधार रे से सबुर आवंटन ओ विनियोग करा जाए ताहाकू समाजवादी अर्थव्यवस्था कहंती। एही अर्थव्यवस्था रे उत्पादन क्षम कार्यकलापर एकमात्र लक्ष्य हेउची सामाजिक कल्याणर सर्वाधिकरण। एही अर्थव्यवस्था रे उत्पादन क्षेत्र रे प्रतियोगितामूलक मनोभाव देखिबाकू मिली न थाए। तो पिला माने समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन ना जेउ अर्थव्यवस्था रे समस्त भौतिक संबल सरकारी मालिकान रे थाए ओ केंद्रीय योजना आधार रे से सबुर आवंटन ओ विनियोग करा जाए ताहाकू समाजवादी अर्थव्यवस्था कहंती। तो माने मने रखिबो पिला माने समाजवादी अर्थव्यवस्था काहाकू कहंती। एही अर्थव्यवस्था रे उत्पादन क्षम कार्यकलापर एकमात्र लक्ष्य होउची सामाजिक कल्याणर सर्वाधिकरण। एही अर्थव्यवस्था रे उत्पादन क्षेत्र रे प्रतियोगितामूलक मनोभाव देखिबाकू मिली न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय संपद कौन पिला माने एही क्वेश्चन टी तमनक पई बहुत इंपोर्टेंट अछि मध्य। जातीय संपद कौन
ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପଦ ସମୁଦାୟ ଦେଶର ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପଦ ସମୁଦାୟ ଦେଶର ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦ ଯଥା ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନଦୀ ଓ ସାଗର ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତଦାନ ଏବଂ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, କଳାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମାହାର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପଦ ସମୁଦାୟ ଦେଶର ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦ ଯଥା ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନଦୀ ଓ ସାଗର ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତଦାନ ଏବଂ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, କଳାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମାହାର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମାଜର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସମାଜର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ତଥା ଆୟ ଯୋଗାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠିତ। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା କୃଷି, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ହୋଟେଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ସମାଜର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ତଥା ଆୟ ଯୋଗାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠିତ। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା କୃଷି, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ହୋଟେଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏପରି ଏକ ଶାଖା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଆୟ, ବ୍ୟୟ ତଥା ଋଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ କରେ। ସରକାର କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏପରି ଏକ ଶାଖା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଆୟ, ବ୍ୟୟ ତଥା ଋଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ କରେ। ସରକାର କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣର କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଜଳର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣକାରୀ କ୍ଷମତା ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋଗ ଉପଶମ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉପଯୋଗିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ସଂଯୋଜିତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞା।
तो पिला माने तो माने मन रखिबो आडम स्मिथ को अर्थशास्त्रर जनक बोली काहेकि कुहा जाए। अर्थशास्त्रर सर्वप्रथम पुस्तक रचना करी अर्थशास्त्रर एक संयोजित संज्ञा प्रदान करिथिबा हेतु आडम स्मिथ को अर्थशास्त्रर जनक कुहा जाए। आडम स्मिथ को संपद संज्ञा अर्थशास्त्रर प्रथम संज्ञा। तो पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे आकार उपयोगिता विषय रे पढ़िबा। तो पिला माने तमनको जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।